میری 11 سالہ کی بیٹی جب صبح اٹھتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی۔ میں اکثر اسے اسکول سے چھٹی کروا دیتی۔ ایک دن ٹیچر مجھے بلا کر بولی، آج رات خود بیٹی کے بستر پر سونا، پتہ چل جائے گا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری جان نکل گئی۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ صبح کے 9 بجے سے 10 بج رہے تھے پر ابھی تک فوزیہ نہیں جاگی تھی۔ میں آج کل اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے مدرسے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری بیٹی پر کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میرے پاس سویا کرتی تھی۔ کچھ دن سے وہ الگ کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں صبح بھی جب اس کا دروازہ بجاتی تو وہ دروازہ بہت دیر سے کھولتی اور گھبرائی ہوئی ہوتی۔ آج بھی میں اس کا دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ اب کی بار جو میں نے آواز دی تو اس نے مرجائی ہوئی آواز نکالی۔ دروازہ کھولا تو چہرے پر عجیب سی نحوست تھی اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میری نظر جب بیٹی کے پاؤں پر پڑی تو میں چونک گئی تھی۔ وہ بڑے عجیب سے طریقے سے کھڑی تھی جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ آج کافی عرصے کے بعد میری نند رحیلہ ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے تو ویسے ہی رحیلہ سے نفرت تھی، بس شوہر کی وجہ سے میں اس سے سیدھے منہ بات کر لیتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیٹی اس کے سامنے نہ آ جائے، اور اگر ایسی حالت میں آ گئی تو میری نند ضرور کوئی نہ کوئی بات کرے گی۔ اسے تو بس بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ تبھی پیچھے سے آواز دی، ارے رابعہ، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں اپنی بھتیجی سے نہیں ملی۔ وہ خود ہی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تھوڑی گھبرا گئی۔ میری بیٹی کو باہر آنے کا کہا تو وہ لنگڑا کر چلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میری نند نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رابعہ باجی، اسے اتنی سی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ یہ لنگڑا کر چل رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ لنگڑی تو نہیں ہو گئی؟ میری نند کی بات سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر اتراتی تھی، ایسے ہی دوسریوں کی بیٹیوں پر بات کیا کرتی تھی۔ میرے بچوں میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ میری نند نے چاروں طرف آنکھیں گھما کر میری بیٹی کو شاطرانہ نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ اس کی اس حالت پر خوش ہو۔ میں نے بیٹی کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے کہا کہ جا کر تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ پھر کافی دیر گزر گئی۔ جب میری بیٹی کمرے سے باہر نہ آئی تو مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے تکیے پر نظر ڈالی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے گی، پر اس وقت میری نند موجود تھی، اس لیے میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں کیے۔ میری بیٹی کمرے سے جڑے غسل خانے میں تیار ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے بہت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ میں یہ لباس دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ یہ لباس تو میری بیٹی کا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کسی سہیلی نے میری بیٹی کو یہ نیا سوٹ گفٹ کیا ہوگا، لیکن میری نند کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اچانک سے وہ میری بیٹی کے صدقے اتارنے لگی اور بولی، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بچی ہے، اللہ نظر نہ لگائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اپنی بیٹی پر برس پڑی۔ میں نے کہا تھا، میں نے تو تمہیں یہ کپڑے لے کر نہیں دیے۔ امی، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ میں مدرسے جاتی ہوں، میری ایک سہیلی بہت امیر ہے۔ میں نے آپ کو فائزہ کے بارے میں تو بتایا تھا، پچھلے دنوں میری سالگرہ پر اس نے مجھے یہ کپڑے تحفے میں دیے تھے۔ اچھا، تو مجھے تو بتا دیتی، اگر میں اس وقت رحیلہ کے سامنے تم سے پوچھ لیتی تو کیا ہوتا؟ تب میری بیٹی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، امی، رحیلہ پھوپھو اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا رکھی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی فوزیہ کی باتوں پر غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ آئندہ میرے سامنے مت بولنا ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس دن میری بیٹی مدرسے نہیں گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، پھر تھک کیسے جاتی تھی؟ اس لیے مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ وہ کیوں تھک جاتی ہے۔ صبح اٹھتی تو اس کی حالت عجیب سی ہوتی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح 10 بجے تک وہ سوتی رہی، حالانکہ میری بیٹی پہلے تو صبح کے 5 بجے ہی جاگ جاتی تھی اور اب حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور صبح بھی دیر سے جاگتی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو اس طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اچانک اس دن میرے گھر رشیدہ تائی
مجھ سے ملنے آ گئی۔ رشیدہ تائی مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ کسی زمانے میں ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے، پھر میں نے کام چھوڑ دیا، وہ اس کام میں آگے بڑھ گئی۔ اس کی نظر جب میری بیٹی پر پڑی تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی کہ بیٹی مجھے پانی لا کر دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اشارہ کیا، وہ کمرے میں گئی۔ رشیدہ تائی مجھ سے رازدانہ انداز میں بولی، رابعہ تم بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہو؟ تو میں اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آتی؟ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے، جوان بچی ہے، اس کی ایک حرکت اور ہر قدم پر نظر رکھنی پڑے گی۔ خدا نخواستہ کل کو کوئی حادثہ ہو گیا تو تم کیسے الزام دو گی؟ اپنی بیٹی کو دیکھو کہ یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ آج کل ماحول بہت خراب ہے، اس کی یہ حالت ابھی سے ایسی کیوں ہے؟ یہ تو شادی شدہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اس کے کپڑے دیکھو، چلنے پھرنے کا انداز دیکھو، اور پھر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ مجھے تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں عجیب سی بے باکی نظر آتی ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ رشیدہ تائی تو بہت تیز عورت تھی، لڑکی کی چال دیکھ کر بتا دیتی کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ اس نے میری بیٹی کے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو بات کہی تھی، اس نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسکا کر رکھ دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی پر دن رات نظر رکھوں گی، جہاں بھی جائے گی میں اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اگلی صبح جب میری بیٹی اٹھی تو اسی حالت میں تھی، کہنے لگی اماں میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، تیل سے مالش کر دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں گرم تیل کر کے بیٹی کے کمرے میں چلی آئی، تب اس نے مجھے مالش کرنے سے منع کر دیا، بولی کہ اماں رہنے دو، میرا درد ٹھیک ہو گیا ہے، تم میری مالش نہ کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یقیناً اسے مجھ سے کوئی خطرہ تھا کہ میں کچھ پہچان جاؤں گی یا جان جاؤں گی، اسی لیے وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی تھی۔ میری بیٹی تو غیر شادی شدہ تھی، نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، پھر ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شادی شدہ عورتوں والی حرکتیں کر رہی تھی؟ مجھے رشیدہ تائی کی بات یاد آ گئی تھی، تم اپنی بیٹی پر نظر رکھو۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہارے ہی کمرے میں سو جاؤں گی، اسی لیے تم رات کو کمرے کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میں 1-2 گھنٹے کے بعد اپنے کام مکمل کر کے واپس کمرے میں آئی تو دیکھا اس نے اندر سے دروازے کو بند کر رکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، مجھے غصہ بھی آیا۔ میں دروازہ بجانے لگی پر وہ سو گئی تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب تو غصے سے میرا برا حال تھا اور شک بھی الگ ہو رہا تھا۔ جوان بیٹی بلا وجہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرے تو ماں باپ اس کے بارے میں کیسے اچھا سو سکتے ہیں؟ خیر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے فوزیہ بیٹی سے کہا کہ آج میں تمہارے مدرسے چلوں گی۔ میری بیٹی پچھلے کچھ عرصے سے مدرسے میں شام والی کلاس میں پڑھنے جاتی تھی۔ اس کی یہ بات بھی مجھے پسند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے سے اچھا ہے کہ میں سب سے پہلے مدرسے تک اس کا پیچھا کروں۔ کیا پتہ مدرسے میں پڑھنے جاتی بھی ہے یا پھر مجھ سے جھوٹ بولتی ہے۔ اس دن میں نے اپنی بیٹی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 بجے جب وہ گھر سے برقع پہن کر نکلی، میں کالی چادر پہن کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میری بیٹی میرے خیال میں کہیں اور جا رہی تھی، مدرسے کا راستہ تو کچھ اور تھا۔ پھر فوزیہ بیٹی نے ایک رکشے کو روکا، اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چل پڑی۔ میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ رکشے والے کو پیسے دے رہی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اسے کوئی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ آج تو میری بیٹی نے اچھا جوڑا بھی پہن رکھا تھا اور رکشے والے کو بھی پیسے دے دیے تھے۔ مجبوراً اس کے ساتھ مجھے بھی ایک رکشہ روکنا پڑا۔ میں اس پر بیٹھی، اتفاق سے وہ رکشے والا میرا جاننے والا تھا، وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ میں پیسے لے کر گھر سے نہیں نکلی تھی، اس نے مجھے مفت میں ہی بیٹی کے مدرسے تک پہنچا دیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں کل اس کے گھر آ کر اسے کرایہ دے جاؤں گی۔ خدا کا یہ تو شکر تھا کہ میری بیٹی مدرسے میں ہی گئی تھی، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں گئی تھی۔ مدرسے کے آگے اس نے رکشہ روکا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے استاد محترم سے کوئی بات کروں تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیں گے۔ میں استانی صاحبہ کے کمرے کے پاس ہی موجود
स्टाफ रूम में गई। वहाँ पर एक और स्थानी बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि आप भी फौजिया को पढ़ाती हैं? कहने लगी कि नहीं, फौजिया पहले वाली शिफ्ट में पढ़ती थी, तब मैं इसको पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली में पढ़ती है। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही मदरसे में आई हूँ। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं, मुझे बहुत फिक्र लाहक है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की मालूमात ले सकूँ। बताइए, आप मेरी बेटी के बारे में क्या बताना चाह रही हैं? मेरी बात पर वो फिक्रमंद हो गई और कहने लगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ। माशाल्लाह, आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती थी। इसमें अजीब तब्दीली आने लगी है। एक तो वो मदरसे में बहुत कम आती है, महीने में 8 दिन आती है। उसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वो रात को ठीक तरह से सोई नहीं है। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदगी से मदरसे से आती थी। जहाँ तक की बात है कि मदरसे की हमारा माहौल बहुत सख्त है। हम बच्चियों को छुट्टी से पहले बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। आपको आगाह कर रही हूँ, आपको फौजिया पर सख्त नज़र रखनी चाहिए। वो घर में क्या करती है, कैसे रहती है, और हाँ, रात को आप इसके कमरे में उसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में होती हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए मैं अलग कमरे में सोना चाहती हूँ, तो हमने इसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर उस्तानी ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चों को अलग कमरे नहीं देते, उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दें। मैं उसकी बात सुनकर कांप कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे उस्तानी ने बताया था वो भी काबिले तशवीश था। मुझे वो तकिए वाला मंजर याद आने लगा। जब सुबह मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसके तकिए के पास बहुत से पैसे पड़े हुए थे। मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे? हालांकि मैं इसे इतने पैसे तो नहीं देती थी, पर अब वो खुद ब खुद अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ये पैसे कहाँ से लाती है, वो किन कामों में मुलव्वस है। लेकिन मैं इससे बराह रास्त ये बात नहीं कर सकती थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी उसके साथ उसके कमरे में ही सो जाऊंगी। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे में आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। जैसे ही मैं उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है माँ, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं है, बस मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करना चाहती हूँ। फौजिया उठकर खड़ी हो गई। बोली, अम्मा आप बैठिए, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कहकर फौजिया ने मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया, मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद झाड़ू पूंजा करने लगी। मेरी नज़रें फौजिया के कमरे पर ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नित नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने उठकर फौजिया की अलमारी खोली तो वो फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मी आपको क्या चाहिए? मैंने इसे झटक दिया और कहा, ये तूने क्या अम्मी अम्मी लगा रखा है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या क्या है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें नित नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे उस तानी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि आपकी बेटी की कोई तो सहेली नहीं है, वो किसी से बात तक नहीं करती। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि इसे कपड़े उसकी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसमें मेकअप की चीजें थी। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया है? तब वो बोली, अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ, तो इस तरह की चीज़ें लाती हूँ। और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है अम्मा, बस मुझे शौक है। आप तो जानती हैं मैं बस मदरसे जाती हूँ और शाम को घर आती हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे ही शक भरी नज़रों से मुझे देखती हैं
जैसे मैं कोई बहुत बड़ी धोखेबाज हूँ। मैंने कौन सी चोरी कोई की है या आपका कुछ चुराया है? मैंने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सो जाऊंगी। तुम्हारा कमरा बहुत आरामदायक है। मेरी बेटी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। बोली कि अम्मा, मुझे तो अकेले सोने की आदत है। मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ। अब यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने कहा नहीं, मुझे यही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा कि ठीक है, आप सो जाएं। आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी किचन में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा ये क्या है? बोली ये आपके लिए लाई हूँ। आप थक चुकी हैं। बेटी के इसरार करने पर मैंने दूध का गिलास भी पी लिया। फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी कि रात को इसका पहरा दूंगी। फिर उसने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। अब जबकि मेरी आंख खुली तो वो सामने ही बैठी थी। उसने सफेद रंग के चमकीले कपड़े पहन रखे थे। उसका ये हुलिया देखकर मैं हैरान हुई। मैंने कहा बेटी, तुम सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे हुई? कहने लगी जुमे का दिन है, मैंने सोचा आज सुबह ही अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ। अल्लाह ताला भी खुश होगा। हम जैसों से अल्लाह कभी खुश नहीं होता। मैंने कहा क्यों? हम जैसों से क्या मुराद है? बेटी, तुम मदरसे जाकर दीनी तालीम हासिल कर रही हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है तुमने? मेरी बेटी खामोश हो गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर उसने ऐसी बात कर दी कि मेरा दिमाग चकरा गया। वो कहने लगी अम्मा, मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो और मेरी शादी कर दो। मैं अपना जहेज खुद बना लूंगी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना एक एक खर्चा निकालूंगी। मगर आप मुझे भी अपनी बाकी बेटियों की तरह बोझ मत समझो। हमारे घर का माहौल पहले ही खराब है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मुझे इस पर शक गहरा हो गया था। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में शादी की बात कर रही थी। उसके लहजे में कोई झिझक या हया नहीं थी। वो बड़े ही बेबाक अंदाज में ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। उस दिन मेरी नंद रहीला फिर से आ गई। उसके हाथ में काफी सारे कपड़ों के जोड़े थे। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगी मैं अपने बेटे असलम के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा तुम होश में तो हो? तो वो असलम किस कदर आवारा लड़का है और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूं। अपनी नंद के बारे में मैं बताती चलूं कि उन्होंने अपनी शादी के एक ऐसे घराने में की थी जिनका नाच गाने का काम था। ये लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी नंद ने कहा था कि मेरी खातिर मेरा शोहर ये काम छोड़ देगा। शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि उसने फिर से ये काम शुरू कर दिया है और अब रहीला को भी अपने साथ काम में मिला लिया है। ये सुनकर मुझे और मेरे शोहर को बहुत तकलीफ हुई थी। हम तो रहीला से राब्ते में भी नहीं रहना चाहते थे। हमने इसे बेदखल करके घर से निकाल दिया था। वहां पर शादी भी उसने अपनी पसंद की थी। फिर भी रहीला ने हमसे राब्ता बहाल रखा था, इसलिए मुझे अपनी नंद से नफरत थी। मैंने हर तरह की कोशिश की थी अपने शोहर और अपनी बेटियों को इससे दूर रखूंगी, मगर आज ये कम बख्त पीछा ही नहीं छोड़ती थी। आज वो अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इससे पहले कभी उसने ऐसी हरकत नहीं की थी। आज वो इस जुर्रत से मेरे ही घर की दहलीज पर खड़ी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे का कोई जोड़ नहीं है, बल्कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तब वो हंसकर बोली अब कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी हम जैसी है। वो हमारे साथ ही काम करती है और मैं इसे अक्सर लेकर जाती हूँ। वो घेंटू नाचती है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगी? तुमने मुझे जलील किया था, आज मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया है। मेरी शादी के शुरू के दिनों में तू मुझे नाचने वाली और न जाने कैसे कैसे अलकाबात से नवाजती थी। अब पता चला कि जब अपने ही मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे काम से वाबस्ता होते हैं जो कि माशरे में काबिल कबूल नहीं होता, तो कितना दुख होता है। उस वक़्त मुझे भी इतना ही दुख हुआ था जब तुमने मेरी शादी की मुखालफत की थी। अब चुप करके अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे असलम से कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी सर उठाकर नहीं जी सकोगी। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को कबूल करने के लिए राजी है। ये सुनकर मुझे पछतावा, नदामत, बेबसी और न जाने क्या क्या महसूस हो रहा था, पर मेरे पास रहीला की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब अपनी ही बेटी दागादार निकले तो इंसान दूसरों का गिरेबान नहीं पकड़ सकता। मेरी बेटी जिसे मैंने प्यार लाड से पाला था, उसने मुझे धोखा दिया था। वो मुझसे हमेशा झूठ बोलती रही
اس سے پہلے کہ وہ گھر سے بھاگ کر شادی کرتی، میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کی شادی خود ہی نند کے بیٹے سے کر دی، کیونکہ میری بیٹی کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔